So let us continue with our previous part, that is electrophilic substitution reaction. Under the electrophilic substitution reaction, we are going to see different kinds of reactions. Halogenation, in halogenation we will see chlorination, nitration, sulfonation and Friedel-Crafts reaction. So these different types of reaction we will see under the electrophilic substitution reaction. Okay, we will see it. In the chart form, I will write all these reactions so that it will be easy to you for remember. Okay, so reaction with chlorobenzene. Students, one more thing, in electrophilic substitution reaction, लक्षात ठेवा की इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन मध्ये ही जी इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन आहे म्हणजे सबस्टिट्यूशन टेक्स प्लेस. आता हे जे सबस्टिट्यूशन होत आहे ते दॅट सबस्टिट्यूशन विल टेक्स प्लेस इन द रिंग ओनली. बघा, इनसाइड द रिंग ओनली. इथे रिंगच्या बाहेर कुठलीही सबस्टिट्यूशन होणार नाही. आता ती कशी होते हे तुम्हाला लक्षात येईल अकॉर्डिंग टू द this different reaction. Okay, so this is the chlorobenzene. Now first reaction is halogenation. In halogenation reaction, this chlorobenzene reacts with Cl2. First reaction is it reacts with Cl2 in presence of anhydrous FeCl3. In presence of anhydrous FeCl3, this is the ferric salt. And according to the electrophilic substitution reaction, आता इथे हॅलोजनेशन होत आहे, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आहे आणि इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन मध्ये किंवा अकॉर्डिंग टू दॅट या रिएक्शन नुसार सबस्टिट्यूशन कुठे होणार आहे. सबस्टिट्यूशन टेक्स प्लेस ॲट ऑर्थो अँड पॅरा पोझिशन. आता इथे Cl किती आहे, 2. Cl. तर बघा, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, मग आता एकदम सोपी आहे लक्षात ठेवण्यासाठी तुम्हाला. पहिले क्लोरोबेन्झीन मी ड्रॉ करून घेते. क्लोरोबेन्झीन. ओके, आता याच्यात 2 Cl आहेत आपल्याला अटॅच करायचे आहेत. एक Cl ऑर्थो पोझिशनला, एक Cl पॅरा पोझिशन. ओके, सो द नेम ऑफ दिस 2 स्ट्रक्चर इज, लगेच आपण प्रोडक्टचे नाव लिहू. 1,2 डायक्लोरोबेन्झीन, 1,2 डायक्लोरोबेन्झीन अँड हा आहे 1,4. ही पोझिशन 4 आहे. ही 1, 2, 3, 4. 1,4 डायक्लोरोबेन्झीन. ओके, आता हा Cl2 एक ऑर्थो पोझिशन आणि एक पॅरा पोझिशनला अटॅच झाला. ओके, आता हे 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म झाले, पण यातला मेजर प्रोडक्ट कोणता आणि मायनर प्रोडक्ट कोणता तो कसा ओळखायचा आहे. तर जेव्हा आता हा Cl हे एकमेकांच्या समोर आहेत आणि हे इथे जास्त आहे, तर इलेक्ट्रॉनची डेन्सिटी जास्त असल्यामुळे रिपल्शन टेक्स प्लेस. पण इथे हे अपोजिट पोझिशनला आहेत, एकमेकांच्या समोर आहेत. सो स्टेबल स्ट्रक्चर बनवण्यासाठी दिस विल बी बेटर. तर म्हणून यातलं मेजर प्रोडक्ट हा आणि मायनर प्रोडक्ट हा. ओके, लक्षात आलं. सो दिस इज फर्स्ट रिएक्शन इज हॅलोजनेशन. रिएक्शन ऑफ chlorobenzene with Cl2 in presence of anhydrous FeCl3. This is the ferric salt. Now second reaction is nitration reaction. Okay, chlorobenzene, it is carried out by heating chlorobenzene with nitric acid, concentrated nitric acid, HNO3, in presence of concentrated H2SO4. This reaction takes place in presence of concentrated H2SO4. आता यातला निगेटिव्ह पार्ट कुठला आहे HNO3 मधला,
NO2. Okay. हा NO2 will get attached to which position? Again ortho and para position. म्हणजे परत मी दोन बेन्झीनचे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते इथे. क्लोरोबेन्झीन तुम्हाला लक्षात ठेवण्यासाठी खूप सोपे आहे, त्यामुळे मी चार्ट फॉर्म मध्ये लिहिते. अगेन दिस इज NO2, हा क्लोरोबेन्झीन. The name of the product is 1-chloro 2-nitrobenzene. 1 पोझिशनला क्लोरो आणि 2-नायट्रोबेन्झीन. तसंच 1-chloro 4-nitrobenzene. Again this will be the major product and this is the minor product. Now next, third reaction is sulfonation. Okay, it is carried out by heating chlorobenzene with fuming H2SO4. It is carried out by heating chlorobenzene with fuming H2SO4. Again this in this SO3H group will get attached to ortho and para position. परत हे दोन मी क्लोरोबेन्झीन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते. एक SO3H ऑर्थो पोझिशन, SO3H para position. The name of the product is 1-chlorobenzene sulfonic acid. 1-chlorobenzene sulfonic acid, and this is 4-chlorobenzene sulfonic acid. So this is about the sulfonation. Now next is a Friedel-Crafts reaction. बऱ्याच वेळेस एक्झाम मध्ये विचारले, एक्सप्लेन द Friedel-Crafts रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेन्झीन किंवा व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ अल्किल क्लोराइड ऑन क्लोरोबेन्झीन. सो दिस रिएक्शन इज नोन ॲज अ Friedel-Crafts रिएक्शन. या रिएक्शन मध्ये काय होतं बघा, इट इज कॅरिड आउट बाय ट्रीटिंग हॅलोअरिन विथ मीन्स क्लोरोबेन्झीन विथ अल्किल क्लोराइड और असाइल क्लोराइड. अल्किल क्लोराइड म्हणजे रिएक्शन विथ मिथिल क्लोराइड. कुठलाही अल्किल ग्रुप घेऊ शकता. हियर आय विल टेक CH3Cl इन प्रेझेन्स ऑफ अनहायड्रस AlCl3. आता परत इथे दोन बेन्झीन क्लोरोबेन्झीनचे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते मी. In this case, 1 CH3 is attached at ortho and 1 CH3 is at para position. The name of the product is 1-chlorotoluene and second name of the product is 4-chlorotoluene. 1-chlorotoluene and 4-chlorotoluene. Okay. सो अजून ही Friedel-Crafts रिएक्शन आपण असाइल क्लोराइड सुद्धा सोबत पण घेऊ शकतो अंडर सेम रिएक्शन कंडिशन. तर बघा हे टेबल फॉर्म मध्ये असल्यामुळे एकच क्लोरोबेन्झीनच्या सगळ्या रिएक्शन आहेत, त्यामुळे लक्षात ठेवण्यासाठी तुम्हाला मी असा चार्ट फॉर्म मध्ये दाखवला सेपरेट रिएक्शन. फक्त तुम्हाला रिएक्शन कंडिशन प्रत्येक ठिकाणी दाखवायचे आणि प्रत्येक ठिकाणी दोन स्ट्रक्चर ड्रॉ केले. फक्त कुठला इलेक्ट्रोफाईल अटॅच करायचा आहे तुम्हाला. दिलेल्या रिएक्टन्स मध्ये इलेक्ट्रोफाईल कुठला अटॅच होतो ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनला. and you have to mention which is the major product and which is the minor product also. According to that, this will be easy for you to remember. Then
So this is about the electrophilic example of electrophilic substitution reaction. Now we will move towards the next point of the topic, that is action of metals. आता पुढची आपण बघणार आहोत. So this is over about the electrophilic substitution reaction. Okay. Now ह्या जो पुढचा पार्ट बघणार आहोत आपण, तोही अगदी सोपा आहे. The next point is reaction with metals. सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज मध्ये आपण सेकंड बघत आहोत रिएक्शन विथ मेटल्स. अगदी सोप्या रिएक्शन आहे. आता अरिल हॅलाइड्स कसे वेगवेगळ्या मेटल सोबत रिॲक्ट करतात त्यातलं फर्स्ट बघायचं आहे आपल्याला विथ मेटल. पहिला मेटल आहे सोडियम. ओके. सो बघा आता मी हे ब्रोमोबेन्झीन, अगदी सोपं. वेन 2 moles of bromobenzene reacts with sodium metal in presence of dry ether, what happens? Again this square is eliminated. To balance this reaction you have to take here 2. म्हणजे बाहेर काय निघतं 2 NaBr आणि हे दोन बेन्झीन रिंग एकमेकांना जोडले जातात. कशा प्रकारे ते असे. ह्याला म्हणणार आपण डायफिनिल प्लस बाय प्रोडक्ट काय निघाला बाहेर 2 NaBr. बघा 2 moles of bromobenzene reacts with sodium in presence of dry ether, we obtain diphenyl. This reaction is known as Fittig reaction. This reaction is known as Fittig reaction. Okay. Now next metal. Next reaction with metal मध्ये सेकंड रिएक्शन बघणार आहोत आपण, रिएक्शन विथ कॉपर. बघा दिस इज सारखीच रिएक्शन आहे, फक्त मी इथे हॅलोजन चेंज केला. आयोडोबेन्झीन. ओके. आता अगेन हा यातला एलिमिनेटिंग पार्ट, स्क्वेअर म्हणजे एलिमिनेटिंग पार्ट रिप्रेझेंट केला मी इथे. आणि फॉर बॅलन्सिंग रिएक्शन वी हॅव टू टेक 2 मीन्स, आणि हीटेड इन प्रेझेन्स ऑफ हीट म्हणजे यू हॅव टू मेन्शन द ट्रायंगल साइन. डायफिनिल आयोडाइड रिॲक्ट्स विथ कॉपर, देन अगेन प्रोडक्ट ऑप्टेन. परत हे दोन बेन्झीन रिंग एकमेकांना अटॅच होती म्हणजेच डायफिनिल. अगेन product is there plus byproduct is 2CuI. Okay, reaction with copper. This reaction is known as Ullmann reaction. This reaction is known as Ullmann reaction with copper metal. आता परत जेव्हा आपण ही फिटिक रिएक्शन बघितली अरिल हॅलाइड्स मध्ये, आणि आता यालाच मिक्स वुड्स रिएक्शन आपण बघितलेली अरिल हॅलाइड्स मध्ये. वुड्स फिटिक रिएक्शन कशी आहे तर वुड्स आणि फिटिकचं याचं मिक्सचर आहे. जेव्हा आता हॅलो अल्किन 2 मोल्स इथं आहेत हॅलो अरिलचे, पण 1 mole of halo aril, if there is 1 mole of halo aril and 1 mole of alkyl halide, you take any alkyl halide, CH3Cl I will take here. हॅलो अल्केन आणि दिस अरिल हॅलाइड. बघा फिटिक रिएक्शन मध्ये फक्त आपण दोन्ही सेम घेतले होते, दोन्ही मोल अरिल हॅलाइड सेम घेतले होते. आणि आता ही जी रिएक्शन दाखवत आहे मी ती
वुड्स फिटिक रिॲक्शन मिक्स. तर या रिॲक्शन नुसार काय होतंय, मिक्स म्हणजे ह्या रिॲक्शनला वुड्स फिटिक का म्हणलेलं आहे की 1 मोल ऑफ अरिल हॅलाइड अँड 1 मोल ऑफ अल्किल हॅलाइड इज देअर. प्रोडक्ट फॉर्म इज, प्रोडक्ट काय फॉर्म होईल मग त्या रिॲक्शन नुसार, बेन्झीन रिंगला CH3 अटॅच होतो आणि बाय प्रोडक्ट दुसरा निघतो. मेन प्रोडक्ट इज 2NaCl आणि ह्याला म्हणतात आपण टॉनिन. ओके, फक्त फिटिक रिॲक्शन, वुड फिटिक मिक्स रिॲक्शन आणि वुलमन रिॲक्शन. नाव नेक्स्ट रिॲक्शन इज reaction with lithium. Li. Again aryl halide, bromobenzene you take here, reacts with lithium in presence of dry ether. You get phenyl lithium. Li. This is phenyl lithium. Byproduct is HBr. एक H जातो, H च्या जागी Li येतो. The product form is phenyl lithium. And last reaction under the reaction with metals is reaction with Mg. Reaction with magnesium metal. बघा, aryl halide reacts with magnesium metal in presence of dry ether. The product form is phenyl magnesium halide. अशाच प्रकारची रिॲक्शन आठवते का अल्किल हॅलाइड मध्ये घेतली होती. दिस रिॲक्शन इज नोन, दिस रिॲक्शन किंवा रिएजंट यूज इज नोन ॲज अ ग्रिग्नार्ड्स रिएजंट. फिनिल मॅग्नेशियम हॅलाइड. तसंच अल्किल मॅग्नेशियम RMGX आठवते का आपण याच्यात घेतलेलं होतं, related to the alkyl halides. This is the Grignard's reagent. So this is about the reaction with metals. कुठल्या कुठल्या बघितल्या आपण यात? पहिली रिॲक्शन बघितली आपण फिटिक रिॲक्शन बघितली विथ सोडियम मेटल. त्यानंतर मिक्स बघितली त्यातली वुड फिटिक रिॲक्शन. म्हणजे या वुड फिटिक रिॲक्शनमध्ये एक हॅलो अल्केन आणि हॅलो अरिल्स असं मिक्स म्हणून त्याला वुड फिटिक्स रिॲक्शन म्हणतात. त्यानंतर उल्मन रिॲक्शन बघितली, रिॲक्शन विथ कॉपर मेटल. त्यानंतर रिॲक्शन विथ लिथियम आणि लास्ट रिॲक्शन विथ मॅग्नेशियम मेटल. that product is called as a Grignard's reagent. So this is about the reaction with metal. In the next session we will see the nucleophilic substitution reaction in aryl halides.